पंजाबी सभ्याचार ते गायकी। हुण आपां समाज दे विच रह रहे हैं, बड़े वधिया तरीके नाल ही रह, जो भी है वो आपां वधिया कहने। पर जे तुहानूं इउं लगदा है कि यह वधिया नहीं है, फिर साडे जिहड़े अगली जिम्मेवारी बनती है उसकी पुछाण करनी कि वधिया क्यों नहीं ते वधिया किहो जिहा हो। जदों तुसीं इन्हां दो सवालों के मगर पाओगे, फिर जिहड़ी साडी धरती आ वो इत्थे ही स्वर्ग बन जूगी। सानूं किसी होर स्वर्ग बारे सोचण की लोड़ नहीं, तो फिर वो बेगम पुरा बन जूगा जिथे किसी को कोई गम नहीं। हुण ये सारियां जिन्नियां भी गल्लां ने, जिन्नियां भी सारियां बनतरां ने, वो मनुख की होंद दे नाल जुड़ियां होईयां ने। मनुख ने प्रकृति दे विच रहिंदे होए सारी प्रकृति तो उत्ते किवें अपने आप नूं स्थापित कीता, किवें इन्नियां जहरीलियां दवाइयां ने, अग गा, धतूरा गा, पारा गा, सैंखिया गा, उन्होंने एक दवाई के रूप के असीं किवें वरतना। इत्थों ही साडे विकास दीयां जिहड़ियां लगातार जिहड़ियां तंदां ने वो साडे इतिहास वल नूं तुरदियां ने, साडी खोज वल नूं तुरदियां। तो अज जिहड़ी आपां गल करनी आ, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उस तरह की शब्दावली नाल ही गल करां जिहड़ी तुहाडे सारे बच्चों की समझ आ सके। मैं कोई बहुता विद्वान या कोई वो नहीं, लिखना पढ़ना मेरा शौक आ, उस शौक के विचों ही मैं जिहड़ियां किताबां लिखियां ने उन्हां दा जाणूंगा। कुछ मैनूं इउं लग्गिआ कि जिम्मेवारी आ, इहदे ते काम करना बनदा हैगा, तां उहनूं मैं करन दी कोशिश। तां हुण अज आपां जिहड़ी गल करनी आ, मैं उहनूं 3 भागां दे विच वंड के थोड़े थोड़े समय दे विच साझी करन दी कोशिश करूँगा। पहली गल तां है सभ्याचार, दूजा पक्ष बनना पंजाबी सभ्याचार, ते जिहड़ा साडा टाइटल दे विचों तीजा जिहड़ा साडा हिस्सा है वो है गायकी। कि गायकी की है, सभ्याचार नाल दे की संबंध ने पंजाबी। तो सब तो पहला असीं सभ्याचार की गल, साडे कोले दो चीज़ां ने जिहड़ियां, एक भाषा ते दूजी चीज़ सभ्याचार। ये नरोट मनुख की घाट है। जिहड़ी भी दुनिया के खिते दे विच बैठा गा, भाषा भी मनुख ने सिरजी, भाषा का विकास भी मनुख के विकास के नाल होया, समाज के विकास के नाल होया। बहुत सारी शब्दावली साडे कोलों खुरदी जाती है, बहुत सारी शब्दावली ज्यों ज्यों साडे साधन बदलते जाते हैं तां ओह नवीं शब्दावली साडे च आउंदी है। हुण साडे हत्थ च सैल फोन आ, इहदे नाल जुड़ी हुई किन्नी शब्दावली है जिहड़ी साडे, जिहड़ा बंदा कदे स्कूल भी नहीं गया जां जिहड़ा उन्हां तो जाणू भी नहीं है उस प्रबंध तो, वो भी वो सारी की सारी शब्दावली नूं वरत रहा। मिस कॉल आ, रीचार्ज आ, ये हरेक जिहड़ा, चाहे वो बंदा पढ़िया, चाहे वो बंदा किसी स्कूल कॉलेज दे विच जाके पढ़न का मौका नहीं, पर शब्दावली वो सारी वरत। सो जिहड़े भाषा ते सभ्याचार आ, ये कोई दैवी चीज़ां नहीं हैं जां कोई उत्तों उतरियां चीज़ां नहीं हैं, ये मनुख दीआं बनाईआं होईआं, प्रकृति दे विच रहिंदिआं होइआं, कुदरत दे विच विचरदिआं होइआं मनुख अपने आले दुआले नूं किवें गौर नाल देखदा। जदों गर्मी हुंदी आ तां गर्मी साडे ते की असर करदी है, सर्दी आउंदी ओह की असर करदी है, सुहावना मौसम आउंदा ओह की असर। ये सारे के सारे साडे अनुभव होंदे, असीं महसूस करते हैं। जो चीज़ जो असीं महसूस करते हैं फिर वो तो असीं किसी नतीजे ते पहुँचते हैं, कोई ना कोई तंद जोड़ते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर वो भाव बन जाता। जदों असीं किसी भावां नूं तरतीब दे दिंदे आ, उन्होंने किसी विषय नाल जोड़ के पेश करना शुरू करते हैं, फिर वो विचार आ जिहड़े वो बन जाते। पहला अनुभव है जो असीं महसूस करते, जदों असीं उहनूं किसी नाल साझा करते हैं उदों अगे भाव बन जाते हैं, एक तो वध उहदे नाल जुड़दे। फिर जदों असीं उन्हां भावां दा मंथन करते हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ। ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਜੁਟ ਆ ਤੇ ਜਟਿਲ ਆ। ਜਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਟ ਤੇ ਜਟਿਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਸਰਦਾ ਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਸਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰ ਉਸਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ। ਜੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ। ਉਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਬੀਲਾ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਢਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਢਾਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੀਂਹ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੁਗਨੀ ਆ, ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਬੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਜ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਦੀ ਵਾਸਕੂਲਰ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਜ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਰੁਖਲਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਫਰੀਦ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਗਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ। ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੁੱਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਉਸਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਟੱਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਚੱਲੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਦਖਲ ਵੱਧਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵੱਧਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਟਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ। ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਟਿਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੱਕ ਚੱਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਛਿਲੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਗਾਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਢਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਤਿੱਤਰ ਮੋਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਟੈਰੀਕੋਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੱਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਟੱਪਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਬਲੈਕੀ ਟੋਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਲੈਕੀ ਟੋਟੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼।
ये नहीं कि असीं सारा कुछ ही रद्द कर दें। हुण साडे कोल की आ, पूंजीवाद ने महानगरां दा जिहड़ा चौथे दर्जे का गुंडा सभ्याचार वो साडे कल्ले कल्ले दे पहुंच चुका है, ਉਹਨੂੰ वेखी जाने पिछले लंबे समय तो यही कवैद हो रही है साडे ते, यही चीज़ साडे ते लगी जा रही है। सो जिहड़ी सभ्याचार की जिहड़ी अगली गल आ वो हुंदी है कदरां कीमतां। जिहड़ियां कदरां कीमतां ने वो मानववादी होणीਆਂ चाहीदियां। हुण बली देण दी गल, एक जिउंदे बंदे नूं असीं मार दित्ता, एक बच्चे नूं मार दित्ता, एक देवते नूं पुछदा। ये किसे युग दे विच उन्हां लोकां दी जीवन प्रणाली का सोच का कोई भाग होगा, पर विज्ञानक युग के अज के युग के असीं इस चीज़ की कोई जी कदरां कीमतां ने साडियां वो नरोइयां होणीਆਂ चाहिदियां ने। जे घसियां पिटियां चीज़ां ने वो सानूं छड्डणीਆਂ पैंदियां, जिहड़ियां रवायतां ने वो सानूं छड्डणीਆਂ पैंदियां ने। जिहड़ियां घसियां पिटियां जो नाल रखी रखांगे तो वो किसी विज्ञानक पासे नहीं जाण देणगीਆਂ, फिर वो साडा अज वाला हाल ही होगा जिस तरीके हाल असीं महत्व भुल के क्यों करते हैं जी, कहणगे जी वड्डे करते हैं या असीं करते हैं। असीं ये देखना कि उसका महत्व की है, वो क्यों शुरू हुई। जे उसकी अज लोड़ नहीं, उन्होंने ऐ नहीं कि असीं मार दईए, वो डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए है, उन्होंने दस्तावेजी रूप से उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए है, उन्होंने किताबी पोस्ट के लाना चाहिए ताकि सानूं पता लगे कि की चीज़ सभ्याचार का जिहड़ा जुट ते जटिल सिस्टम तो बाद निश्चित इतिहासक पड़ाव तो बाद अगली जी गल आ है कदरां कीमतां ने जिहड़ियां सभ्याचार का अंग होंदियां ने, बहुत बड़ा। हाँ, उस तो बाद फिर अगे गल आई है कि सभ्याचार का प्रगटावा काहदे च होंदा। सभ्याचार कोई टुरदी फिरदी दा चीज़ है नहीं सकती। हुण सानूं कित्थों प्रगटावा होंदा? तुसीं पिंडां दे विच जाओ, जदों असीं पिंडां दे विच जाने आ, अज तो 30-40 साल 50 साल पहलों के पिंडां की गल करिए, पंजाब की गल करिए, तो उत्थे जिहड़े मजदूर जमात सी, खासकर जिहड़े चमड़े का काम करते सी, उन्हां दे घर पच्छम वल होंदे सी। पच्छम वल क्यों होंदे सी? उसदा एक कारण सी, क्योंकि पूर्व दिशा तो हवा वध चलदी है, पच्छम वाले पासे तो घट चलदी, ताकि उन्होंने चमड़े का मुश्क ना आए, होर ना आए। उस तो बाद जो चमड़े का काम छड्ड भी गए, फिर भी उत्थे रहे, फिर भी उत्थे रहे। हुण साडे कोले काम धंधे आ, साडे खेती का काम आ, होर काम आ, उन्हां दा सभ्याचार का प्रगटावा कित्थों होंदा? वो साडे नित दे रहन सहन, साडे रिश्ता नाता प्रणालियां दे विचों हुंदा, साडे गीतां दे विचों हुंदा, साडे टप्पिआं दे विचों हुंदा गा, बुझारतां दे विचों हुंदा, खाणां दे विचों हुंदा। फिर सभ्याचार के जिहड़े प्रगटावे के माध्यम ने उन्होंने असीं लोकधारा कह दिंदे हां, उहदा प्रगटावा करना। उस तो बाद जिहड़ी अगली गल आ जाती है सभ्याचार के विच, वो है पदार्थक ते बौद्धिक गतिविधियां शामिल। सभ्याचार कल्ला इउं नहीं है कि असीं सरों का साग आ, मक्की की रोटी आ, कुर्ते चादरे आ, खूह ने, टिंडां ने, ये सभ्याचार नहीं है। ये तो साडा एक निश्चित दौर का पहरावा सी, सानू वो चंगा लगता ना, रिलैक्स होने तो घरे में कदे पैंट शर्ट नहीं पाई, घरे में वही कुर्ता पजामा या चादरा निकल लिया। जिहड़ी चीज़ जिहड़ा पहरावा साडे लई सौखा गा, सानू सौखा साधन वो साडा पहरावा, ठीक है ना। तो हुण जिहड़ियां पदार्थक ते बौद्धिक गतिविधियां की सभ्याचार दे साडे कोले 3 पੱਧਰ असीं मंनदे। पहला साडे कोले वस्तुआं वाला, वस्तु धरातल ते विचरण वाला सभ्याचार की गल है। वस्तुगत समग्री है जिहड़ी साडी वो सारी पहले सभ्याचार के एक पक्ष के उत्ते आ। दूजे पक्ष के उत्ते साडे कोले फिर जिहड़े आगे प्रतिमान आ जांदे ने, नॉर्म आ जांदे ने, कायदे कानून आ जांदे ने, जिहड़े असीं घड़े। दूजा सभ्याचार का रूप वो। तीजा फिर साडे कोले बौद्धिक आ जांदा। मैं इस गल नूं थोड़ा जिहा सौखे तरीके गल कर हुण जिहड़ा साडा वस्तु वाला सभ्याचार, हुण असीं वस्तुआं नूं ही सभ्याचार मन के नहीं, साडा दुखांत ये पड़े। हुण खूह आ साडे, खूह नूं असीं सभ्याचार का साडा बहुत बड़ा अज आइकन मान लिया, एक पूरा चिन्ह मान के तुर पे। ऑर्कैस्ट्रा वाले चादर के उत्ते इट्टां पेंट करके आपदियां गड्डियां ते लद के ले जांदे जिੱਥੋਂ पेश। पहली गल तो पानी का सोमा सी, पानी मनुख का सब तो बड़ा
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਖੂਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਗੇੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੇੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੌਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾਰੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੋਟਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਝੌਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੌਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਇਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਜਵੇਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੌਧ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਆ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਤੂਗਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਣਾਗਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਤਿਲਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੜ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਗੋਦਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਦਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰੂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ?
ਉਹਦੇ ਆਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਆਰਟ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਆ, ਪਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸਿਰ ਗੁੰਦ ਦੇ ਕਪੱਤੀਏ ਲੈਣੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਦੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ। ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਸਿਰ ਗੁੰਦ ਦੇ ਕਪੱਤੀਏ ਲੈਣੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਦੇ ਡਾਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੂ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਤਖਾਣੀ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਕ ਗੂੰਜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਚੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ, ਨਰਮਾ ਖੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੀਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦੀ ਰੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਕ ਲਾਵੇ, ਮਰ ਗਈ ਕਪਾਹਾਂ ਚੋਂ। ਉਧਰੋਂ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਕਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਹਿੰਦਾ, ਉਸਰਦਾ, ਵਿਚਰਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ, ਭੂਗੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅੰਬ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਕਰਾਂ ਵੀਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਉ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਰੀਰ ਸੀ, ਜੰਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਕ ਸੀ, ਢੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਟੱਪਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਕ, ਢੱਕ ਤੇ ਕਰੀਰ, ਜੰਡ, ਬੇਰੀਆਂ, ਮਰਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਰੋਣਗੇ। ਅੱਕ, ਢੱਕ ਤੇ ਕਰੀਰ, ਜੰਡ, ਬੇਰੀਆਂ, ਮਰਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਰੋਣ।
गोरा रंग टिब्बियां दा रेता वाह आई उड़ जाऊगा कि जे थोड़ी जी भी हालात जिंदगी के बदल गए तो जो गोरा रंग है वो माड़िया हालतों च काला काल सफा ਹੁਣ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਬੰਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਛਲੀ ਵੇ ਮਾਹੀਆ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਚਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਮੱਛੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ, ਲਾਂਗੂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝਾ ਫੇਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਂਗੂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ। ਉਹਨੇ 3 ਕੰਮ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰਾਂ, ਲਾਂਗੂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਖ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਖ। ਹੁੰਝਾ ਫੇਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੌਕਰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੇਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਗਏ ਘਰ ਦੀ ਤੜਕੀ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੰਡਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ 2-2 4-4 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੱਪਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਬੇਲੀਆ ਵੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲੜਨ ਆਈ, ਮੁਰਗਾਈ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗਾਈ ਦਾ ਤਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਘ ਉਹ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਦੀ ਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕੇ ਖੰਘੇ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਘ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗਾਵੀ ਦੀ ਲੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਹਲੇ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨੀ ਜਕੜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲਕੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਆਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ,
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਐਵੇਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਪਾ, ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਛੱਡ ਮਾਲ ਦਾ ਦਮਾਵੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਝੱਗਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੇਲੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਢਾਂਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਆਪਦੀ ਕਹਿ ਨਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁਮਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਬਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੱਗਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਇਆ, ਨਾ ਪੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮਾਲਕਾ ਸਿਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਾਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਹੀਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਪਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਤੇ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਆਮ ਨਹੀਂ, ਡੇਢਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਵਰ। ਦੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਵਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਫੜ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਚਾਮੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ,
ये साडियां जिहड़ियां कित्तां नूं लैके जातियां सी, उन्हां दी पेशावर जातियां दी ये पूरी कमांड सी, उन्हां दी इस उत्ते पूरी मुहारत। उस तो बाद फिर साडे कोल एक संयुक्त परिवार होंदा, साझा टब्बर सी, एक लाणेदार होंदा सी, बाकी सारे भरा उसे विच काम करदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी साडियां बहुत सारे जिहड़ा एक खास इतिहास हुण साडे कहरे परिवार एक खास इतिहासक दौर के साडे कोल इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर साडी अगली गल जिहड़ी आपां गायकी की गल करनी है, सभ्याचार ते गायकी की गल की हुण प्रोफैसर पूर्ण सिंह होरां ने पंजाब की गल करी। अज तो 100 साल पहले तकरीबन वो उदों 100 साल पुराने सभ्याचार को कह रहे थे कि पंजाब इस तरह होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के दखल तो लगता सी। हालांकि जापान के केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के आए थे, वो जापान के केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के आए थे, कोई आए नहीं कोई अनपढ़ बंदा सी। पर जिस तरीके उन्होंने उस मौके के सकून की गल की, वो ना उदों आया ना वो होना। असीं हुण दे सभ्याचार नूं किवें बचाउणा, हुण असीं सभ्याचार नूं जिउण दे हालात मुताबिक किवें बनाउणा। मैं नहीं, मैं पूर्ण सिंह नूं कंडैम नहीं कर रहा, मैं एक गल ये कह रहा जे असीं इस तरीके की भावुकता लैके तुरांगे तां वो नहीं, उस दौर के सभ्याचार नूं असीं सांभांगे, क्योंकि साडा इतिहास आ जिहने सानूं प्रेरणा देनी है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सोचांगे विचारांगे ਉਹਦੇ ਤੇ खोज करांगे। पर यह नहीं भी जे ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि अज इन ਵੇਲੇ लागू हो जू, वो नहीं। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल गीत के जरिए गायकी के जरिए गल करना कि पूंजीवाद ने किवें साडी दिशाहीनता नूं ਵਧਾਇਆ गा, किवें उन्हें सानूं शुरू तो लैके दिशाहीन। एक गीत पिछे जे तुसीं सुनिया होगा, होया कि जे नचदी दी बांह फड़ लई, अगे की है बच्चे पूरा करो, अगला टप्पा पूरा करो। होया कि जे नचदी दी बांह फड़ लई, अगे की है भी डाका तानी मार। हुण इत्थे दो चीज़ां, एक बांह फड़नी है, दूजा डाका मार। ते जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार आ जिहड़ा असीं जिउं के आए हैं, अज तो पहलां जिउं के आए हैं, जिहड़ी कदरां कीमतां दी मैं गल करी है कि आपां नूं उन्हां ते नवीआं उसारनियां चाहीदियां, जिहड़ियां नवीआं चंगीआं कदरां कीमतां ने पंजाबी सभ्याचार। सब तो थोड़ी जी दूर पिंड भूंदड़ रामपुरा का, तुहाडे जो नानके होए किते पंजाब भूंदड़ पिंड का डाकू सी निक्का। उन्होंने इधर संगरूर जिले के मंगवाल पिंड जाके डाका मारिया, वो 5-7 डाकू होर सी। उस घर के एक कुड़ी ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ पेके घरे ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। डाकूआं ने सारियां टूमां ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਟੂਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਭੇਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਤੇ ਜੀ ਮੋਢਾ ਵੜ ਦੂੰ ਤੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ। पर साडा सभ्याचार की कहता, साडा इतिहास की कहता कि बांह फड़ के डाका मारन नालों भी ठेठी की। ठीक है, इस तरह गायकी की जो साडे रिकॉर्डिंग होती है 1901 के आके कलकत्ते के कोले डाउनटाउन बंदरगाह के उत्ते आके HMV कंपनी जी कुत्ते वाली कंपनी जो आप गीत चलावे, जे तो कोई थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा ना भी सानू ये गल समझ नहीं है, जो आप गीत चलावे देखो तवे जो चलते देखो अगले फैशन के आप रखा जी अज तो जी 80-90 साल पुराने गीत वो आप वक्ो वक्रिया मशीनों के उत्ते चला के तो उसकी रिकॉर्डिंग होंगी आ, स्टूडियो बनता रिकॉर्ड करना रिकॉर्डिंग वास्ते। F गेज वर्ग उस कंपनी का हैड सी तो उधरों स्टूडियो बनने लग गया रिकॉर्डिंग वास्ते, उधरों वो जो गेज वर्ग सी वो ये पता करन लग गया कि विकूगा की
ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾर्ड करिए ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੇੜਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਅਜਾਸ਼ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਾਸ਼ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਪੱਖ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1000 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵਿਕਣ ਨਾ ਵਿਕਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਗਾਣਾ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਗਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਢੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਧਾੜ, ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਨਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲਰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਗਾਇਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ,